हितोपदेश अध्याय 26। जेपरी ग्रीष्म काल हिम और फसल समय वृष्टि सेपरी मूर्ख को सम्मान अनुपयुक्त। जेपरी घर चटिया भ्रमण करुथिबा बेले और ताल छंच उड़ुथिबा बेले सेपरी अकारण दत्त साप निकट को आसे नाही। ओष पाई कोरडा, गर्धब पाई लगाम, पुणी मूर्खर पिठी पाई बाड़ी। मूर्ख को ताहार अज्ञानता अनुसार उत्तर दियो नाही, देले तुम्हें मध्य ताहार सम्मान हेब। मूर्ख को ताहार अज्ञानता अनुसार उत्तर दियो, नहिले से आपणा दृष्टि रे आपणा को ज्ञानी बोध करिब। मूर्ख हाथ रे जे समाचार पठाए से आपणा पाद आपे काटी क्षति भोग करे। नेंगड़ार चरण जेपरी नड़ नड़ अज्ञानर मुखरे सेपरी हितोपदेश वाक्य। जेपरी प्रस्तर राशि रे मणिर थली सेपरी से जे मूर्ख को सम्मान दिए। मत लोकर हस्तरे उठा जिबा कंटक जेपरी मूर्ख मानक मुखरे हितोपदेश वाक्य सेपरी। बाणुआ जेपरी समस्त को क्षत विक्षत करे सेपरी सेही लोक जे मूर्ख को वेतन दिए और जे पथिक को वेतन दिए। आपणा बांति प्रति फेरिबा कुकुर जेपरी पुनर्पुनर आपणा अज्ञानतार कर्म करिबा मूर्ख सेपरी। जे आपणा दृष्टि रे ज्ञानी एपरी लोक को देखुअछ कि ताहा अपेक्षा मूर्ख विषय रे अधिक भरोसा अछि। अलसुआ कहे बाटरे सिंह अछि, सगड़े सिंह अछि। जेपरी कब्जारे कबटा बोले सेपरी अलसुआ आपणा शଯ୍यारे थाई करे। अलसुआ थाली रे हाथ बुलाई आउ थरे ताहा मुख को नेबाकू थकी जाए। 7 जन सुविचार सिद्ध उत्तरकारी अपेक्षा अलसुआ आपणा दृष्टि रे ज्ञानवान। जो लोक पथरे जाऊ जाऊ आपणार असंपर्कीय विवाद रे रागान्वित हुए से कुकुरर कान धरिबा लोक तुल्य। अग्निबाण तीर ओ मृत्यु निक्षेपकारी बातुल जेपरी आपणा प्रतिवासी की जो लोक भुलाई कहे मु कौन कौतुक करूनाही से सेपरी। काष्ट शेष हेले अग्नि निभि जाए, कर्णेचक न थिले कली निवृत्त हुए। जेपरी ज्वलंता अंगार को अंगार वो अग्नि की काष्ट सेपरी विवाद बढ़ाइबा को कली हुड़ा लोक। कर्णेचपर वाक्य अमृत तुल्य, ताहा उदरर अंतराल को चली जाए। अनुरागी अष्ट व मंद हृदय रूपा खातरे मंडित मृत्तिका पात्र तुल्य। घृणाकारी आपणा अष्टरे कपट करे मात्र मनरे प्रवचना रखे। से मिष्ट स्वरे कहिले ताहाकू विश्वास कर नाही, जेहेतु ताहार हृदय रे 7टा घृण्य विषय थाए। ताहार घृणा कपटरे आपणा को आवृत कले हैं ताहार मंदता सकाशे प्रकाश पाइब। जे खात खोले से आपे तही भितरे पड़िब, पुणी जे पत्थर गड़ाए ताहा ताहार ऊपर को नेउटिब। मिथ्यावादी जीवा जहाकू चूर्ण करे ताहाकू ही घृणा करे, पुणी चाटुवादी मूर्ख सर्वनाश जन्माए। प्रभु ए वाक्य आपण मानक आशीर्वाद करंतु। हितोपदेश अध्याय 27। तुम कालीर विषय दर्प कथा कह नाही, जेहेतु एक दिन कौन उत्पादन करिब ताहा तुमको जना नाही। अन्य लोक तुम्हर प्रशंसा करू, मात्र तुम्हर निज मुख ताहा न करू। अपर लोक करू, मात्र तुम निज ओष्ठ ताहा न करू। पत्थर भारी और बाली गुरु, मात्र अज्ञानर विरक्ति से दुईरु भारी। कोप दुरंत और क्रोध प्रलयकारी, मात्र अंतर्जला आगरे ठिया होई पारे। गुप्त प्रेम ठारू प्रकाशित अनुयोग भल, प्रेमकारीर क्षय विश्वास्य, मात्र शत्रुर चुम्बन बहुल। तृण प्राणी मोहचाक को घृणा करे, मात्र क्षुधार्त प्राणी की तिक्त द्रव्य सबु मिष्ट। जो लोक आपणा स्थान छाड़ी भ्रमण करे से बसारू भ्रमणकारी पक्षीर तुल्य। तैल और सुगंधी धूप मन को आह्लादित करे, मनर मंत्रणारू जात मित्रर मिष्टता तद्रूप करे।
ନିଜର ବନ୍ଧୁକୁ ଓ ପିତାର ବନ୍ଧୁକୁ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ବିପଦ ଦିନରେ ଆପଣା ଭାଇର ଗୃହକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଦୂରସ୍ଥ ଭାଇଠାରୁ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରତିବାସୀ ଭଲ। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ ଓ ମୋ ମନକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କର। ତହିଁରେ ମୁଁ ଆପଣା ନିନ୍ଦକକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି। ଚତୁର ଲୋକ ବିପଦ ଦେଖି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଏ, ମାତ୍ର ଅସତର୍କ ଲୋକ ଆଗ ବଢ଼ି ଶାସ୍ତି ପାଏ। ଅପରିଚିତ ଲୋକ ପାଇଁ ଯେ ଲଗା ହୁଏ ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ନିଅ, ପୁଣି ଯେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଜାମିନ ହୁଏ ତାହାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଆପଣା ମିତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚରବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ, ତାହାର ସେହି କର୍ମ ତାହା ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ରୂପେ ଗଣିତ ହେବ। ଭାରି ବୃଷ୍ଟି ଦିନରେ ଅବିରତ ବିନ୍ଦୁପାତ ଓ କଳିହୁଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦୁଇ ଏକ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ତାହାକୁ ଅଟକାଏ ସେ ବାୟୁକୁ ଅଟକାଏ ଓ ତାହାର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତୈଳ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଯେପରି ଲୁହା ଲୁହାକୁ ସତେଜ କରେ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ବନ୍ଧୁର ମୁଖ ସତେଜ କରେ। ଯେ କେହି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ରକ୍ଷା କରେ ସେ ତହିଁର ଫଳ ଖାଏ। ପୁଣି ଯେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଥାଏ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଏ। ଯେପରି ଜଳ ମୁଖକୁ ମୁଖ ଦେଖାଏ, ସେହିପରି ହୃଦୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଏ। ଯେପରି ପାତାଳ ଓ ବିନାଶ ସ୍ଥାନ କେତେବେଳେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁ କେତେବେଳେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ। କୋଇରେ ରୂପା, ଉଲ୍ଲାଇରେ ସୁନା, ପ୍ରଶଂସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତୁମେ ଗହମ ସହିତ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିଲେ ହେଁ ତାହାର ଅଜ୍ଞାନତା ଛାଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆପଣା ମେଷପଲର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ପୁଣି ଆପଣା ପଶୁପଲ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ମନୋଯୋଗ କର। କାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଅମୁକୁଟ କଣ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଥାଏ? ଘାସ କଟା ହେଲେ କଅଁଳ ଘାସ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଆଉ ପର୍ବତମାନର ତୃଣ ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ। ମେଷ ଛୁଆମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ, ପୁଣି ଛେଳି ତୁମ କ୍ଷେତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ପୁଣି ଛେଳି ଦୁଧ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାରର ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଜୀବିକା ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 28। କେହି ନ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ହେଁ ଦୁଷ୍ଟ ପଳାଏ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସିଂହ ପରି ସାହସିକ। ଦେଶର ଅଧର୍ମ ସକାଶୁ ତହିଁର ଅଧିପତି ଅନେକ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତହିଁର ସ୍ଥିରତା ଦୀର୍ଘ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଦିନହୀନକୁ ଉପଦ୍ରବ କରେ, ସେ ପ୍ଲାବନକାରୀ ବୃଷ୍ଟି ପରି ତହିଁରେ ଭକ୍ଷ୍ୟର ଅଭାବ ଘଟେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ୍ୟାଗକାରୀମାନେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ପାଳିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝନ୍ତି। ଦ୍ୱିପଥଗାମୀ କୁଟିଳ ଲୋକ ଧନୀ ହେଲେ ହେଁ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣା ସିଦ୍ଧତାରେ ଗମନାକାରୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଭଲ। ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁତ୍ର, ପୁଣି ଯେ ପେଟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହୁଏ ସେ ଆପଣା ପିତାକୁ ଲଜ୍ଜା ଦିଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ, ସେ ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ଦୟାକାରୀ ପାଇଁ ତାହା ସଞ୍ଚୟ କରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଏ, ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଘୃଣାର ବିଷୟ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ପଥରେ ଯିବାକୁ ଭୁଲାଏ, ସେ ସ୍ୱକୃତ ଘାତରେ ଆପେ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ସିଦ୍ଧ ଲୋକେ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାର କରିବେ। ଧନବାନ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ଞାନବାନ, ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦିନହୀନ ଲୋକ ତାହାର ପରିଚୟ ନିଏ। ଧାର୍ମିକମାନେ ଜୟ କଲେ ମହାଗୌରବ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଲୋକେ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାନ୍ତି। ଯେ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼େ ସେ ଦୟା ପାଇବ।
ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଭୟ ରଖେ ସେ ଧନ୍ୟ, ମାତ୍ର ଯିଏ ଆପଣା ମନକୁ କଠିନ କରେ ସେ ଆପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଗର୍ଜନକାରୀ ସିଂହ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାଲୁ, ସେହିପରି ଦିନହୀନ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍ଟକର୍ତ୍ତା। ଯେଉଁ ଅଦକ୍ଷ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ସେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉପଦ୍ରବୀ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଯେ ଲୋଭକୁ ଘୃଣା କରେ ସେ ଆପଣା ଦିନ ବଢ଼ାଇବ। ଯେଉଁ ଲୋକ କୌଣସି ଲୋକର ରକ୍ତରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇବ, କେହି ତାହାକୁ ନ ଅଟକାଉ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚାଲେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଏ, ମାତ୍ର ଆପଣା ପଥରେ କୁଟିଳ ଲୋକ ଅକସ୍ମାତ୍ ପଡ଼ିବ। ଆପଣା ଭୂମିରେ ଯେ ଚଷେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆହାର ପାଇବ, ପୁଣି ଯେ ଅସାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଏ ତାହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଦରିଦ୍ରତା ହେବ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ, ମାତ୍ର ଯେ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଅତି ଉଦ୍ୟମ କରେ ସେ ଅଦଣ୍ଡିତ ନହିବ। ମୁଖାପେକ୍ଷା କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ, କି ଅବା ଖଣ୍ଡେ ରୋଟି ପାଇଁ ଅଧର୍ମ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। କୁଦୃଷ୍ଟି ଲୋକ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛେ ଦୌଡ଼େ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଅଭାବ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଜିହ୍ୱାରେ ଚାଟୁବାଦ କରିବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ଲୋକ ଶେଷରେ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ। ଯେ ଆପଣା ପିତା କି ମାତାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପହରଣ କରି କହେ ଏଥିରେ କିଛି ଅଧର୍ମ ନାହିଁ, ସେ ସଂହାରକ ସଙ୍ଗୀ। ବହୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ବିବାଦ ଜନ୍ମାଏ, ମାତ୍ର ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ ସେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ। ଯେ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ଭର ରଖେ ସେ ମୂର୍ଖ, ମାତ୍ର ଯେ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଯେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦାନ କରେ ତାହାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ମୁଦେ ସେ ଅନେକ ଅଭିଶାପ ପାଇବ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଉନ୍ନତ ହେଲେ ଲୋକେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ଗଣ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଉପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 29। ଯେଉଁ ଲୋକ ଥରକୁ ଥର ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ହେଁ ଆପଣା ଗ୍ରୀବା ଶକ୍ତ କରେ ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନୁ ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେବ। ଧାର୍ମିକମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପାଇଲେ ଲୋକମାନେ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ନେହ କରେ ସେ ଆପଣା ପିତାକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ, ମାତ୍ର ଯିଏ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କଠାରେ ଅନୁରକ୍ତ ସେ ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼ାଇ ଦିଏ। ରାଜା ସୁବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ସୁସ୍ଥିର କରେ, ମାତ୍ର ଯେ ଉପହାର ପ୍ରିୟ ସେ ତାହା ଉଜାଡ଼ି ପକାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଚାଟୁବାଦ କରେ ସେ ତାହାର ପାଦ ପାଇଁ ଜାଲ ପ୍ରସାରେ। ମନ୍ଦ ଲୋକର ଅଧର୍ମରେ ଫାନ୍ଦ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଗାନ ଓ ଆନନ୍ଦ କରେ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଦିନହୀନମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞ, ମାତ୍ର ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ନିନ୍ଦକମାନେ ନଗରକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀମାନେ କ୍ରୋଧ ନିବାରଣ କରନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜ୍ଞାନବାନର ବିବାଦ ହେଲେ ସେ କ୍ରୋଧ କଲେ କି ହସିଲେ କିଛି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ରକ୍ତପାତ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ ସରଳ ଲୋକର ପ୍ରାଣ ଖୋଜନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ଆପଣାର ସବୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ, ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ତାହା ସମ୍ଭାଳି କ୍ଷାନ୍ତ କରେ। ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଯେବେ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ କାନ ଡେରେ ତେବେ ତାହାର ସେବକ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର ଉପଦ୍ରବୀ ଏକତ୍ର ମିଳନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଭୟର ଚକ୍ଷୁ ଦୀପ୍ତିମାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ ଦିନହୀନମାନଙ୍କର ବିଚାର କରେ ତାହାର ସିଂହାସନ ସଦାକାଳ ସୁସ୍ଥିର ହେବ। ବାଡ଼ି ଓ ଅନୁଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ମାତ୍ର ପିଲାକୁ ତାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ତାହାର ମାତାକୁ ଲଜ୍ଜା ଦିଏ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ଅଧର୍ମ ପଡ଼େ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିପାତ ଦେଖିବେ। ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ପୁଣି ସେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣକୁ ସୁଖ ଦେବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଅଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳେ ସେ ଧନ୍ୟ। କଥା ମାତ୍ରରେ ଦାସର ଦମନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ବୁଝିଲେ ହିଁ ମନୋଯୋଗ କରେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ କି କଥାରେ ଚଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ମୂର୍ଖ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭରସା ଅଛି। ଯେ ପିଲାଦିନୁ ଆପଣା ଦାସକୁ ଗେହ୍ଲା କରି ପାଳେ ଶେଷରେ ସେହି ଦାସ ତାହାର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଉଠେ।
କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ବିବାଦ ଜନ୍ମାଏ, ପୁଣି ରାଗାଧ ଲୋକ ବହୁତ ଅଧର୍ମ କରେ। ମନୁଷ୍ୟର ଅହଙ୍କାର ତାହାକୁ ନତ କରିବ, ମାତ୍ର ଯାହାର ଆତ୍ମା ବିନତ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ଚୋରର ଭାଗୀ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଘୃଣା କରେ, ସେ ରାଣ କରାଇବାର କଥା ଶୁଣେ କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦଜନକ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଯେ ନିର୍ଭର ରଖେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଅନେକେ ଶାସନକର୍ତ୍ତାର ଅନୁଗ୍ରହ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ହୁଏ। ଅଧର୍ମକାରୀ ଲୋକ ଧାର୍ମିକର ଘୃଣା ବିଷୟ, ପୁଣି ସରଳ ପଥଗାମୀ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ଘୃଣା ବିଷୟ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 30। ଜାକିର ପୁତ୍ର ଆଗୁରର କଥା। ଅର୍ଥ ଭାରକ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଇଥିଲିୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଥିଲେୟ ଓ ପୁଲକକୁ କହେ, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପଶୁପଥ, ପୁଣି ମୋ ଠାରେ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେଚନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖି ନାହିଁ, ଅବା ଅଧର୍ମ ରୂପକ ବିଷୟକ ବିଦ୍ୟା ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। କିଏ ସ୍ୱର୍ଗରୋହଣ କରି ସେଠାରୁ ଅବରୋହଣ କରିଅଛି? କିଏ ଆପଣା ମୁଷ୍ଟିରେ ବାୟୁ ଏକତ୍ର କରିଅଛି? କିଏ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରରେ ଜଳ ସମୂହକୁ ବାନ୍ଧିଅଛି? କିଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଅଛି? ତାହାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଏହା ଯେବେ ଜାଣ ତେବେ କୁହ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କର ଢାଲ। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ କର ନାହିଁ, କଲେ ସେ ତୁମକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଏଇ 2 ବର ମାଗିଅଛି, ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ମୋତେ ଦେବାକୁ ଅସମତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅସାରତା ଓ ମିଥ୍ୟା କଥା ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। ମୋତେ ଦରିଦ୍ରତା କି ଧନ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୋ ପଡ଼ିର ଭାଗ ଦେଇ ମୋତେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇ ତୁମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିବି, ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ? କିଏ ବା ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ଚୋରି କରି ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ମିଥ୍ୟାରେ ନେବି। ଦାସର ପ୍ରଭୁ ଗତିରେ ତାହାର ଅପବାଦ କର ନାହିଁ, କଲେ ସେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଅପରାଧୀ ଗଣିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ପିତାକୁ ଶାପ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣା ମାତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରି ଏକ ବଂଶ ଅଛି। ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ମଳ ଏପରି ଏକ ବଂଶ ଅଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ଆପଣା ମଳିନତାକୁ ଧୌତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ଏକ ବଂଶ ଅଛି, ଆହା ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କିପରି ଉଚ୍ଚ, ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ପତା ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ପୃଥିବୀରୁ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦନ୍ତ ଖଡ଼୍ଗ ପରି ଓ କଳଦନ୍ତ ଛୁରୀ ପରି ଏପରି ଏକ ବଂଶ ଅଛି। ଯୋକର 2 କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ଦିଅ ଦିଅ। 3ଟା ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହା କେବେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ, ପୁଣି 4 ବସ୍ତୁ କେବେ କହେ ନାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ପାତାଳ ଓ ବନ୍ଧ୍ୟା ଗର୍ଭ, ଜଳରେ ଅତୃପ୍ତ ଭୂମି ଓ ଅଗ୍ନି, ଯେ କହେ ନାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ଆପଣା ପିତାକୁ ପରିହାସ କରେ ଓ ମାତାର କଥା ମାନିବାକୁ ତୁଚ୍ଛବୋଧ କରେ, ତାହାର ଉପତ୍ୟକାର ଡାମରା କୁଆମାନେ କାଢ଼ି ପକାଇବେ, ପୁଣି ଉକ୍ରସ ପକ୍ଷୀର ଛୁଆମାନେ ତାହା ଖାଇବେ। 3 କଥା ମୋହର ବୋଧ୍ୟଗମ୍ୟ, ପୁଣି 4 କଥା ମୁଁ ଜାଣୁନାହିଁ। ଆକାଶରେ ଉକ୍ରସ ପକ୍ଷୀର ଗତି, ପ୍ରସ୍ତରରେ ସର୍ପର ଗତି, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜର ଗତି, ଯୁବତୀଠାରେ ପୁରୁଷର ଗତି। ସେହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗତି। ସେ ଖାଇ ମୁହଁ ପୋଛି ଦିଏ ଓ କହେ, ଆମେ କିଛି ଅଧର୍ମ କରିନାହୁଁ। 3 କଥାର ଭାରରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିତ ହୁଏ, ପୁଣି 4 କଥାର ଭାରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ରାଜତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତ ଦାସର ଭାର ଓ ଆହାରରେ ପରିତୃପ୍ତ ମୂଢ଼ର ଭାର, ବିବାହ ହେବା ଘୃଣ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାର, ପୁଣି ଆପଣା କର୍ତ୍ତୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରିଣୀ ଦାସୀର ଭାର। 4 ପ୍ରାଣୀ ପୃଥିବୀରେ ସାନ, ମାତ୍ର ଅତିଶୟ ଜ୍ଞାନବାନ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଗଣ
ଦୁର୍ବଳ ଜାତି ତଥାପି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ସାପନ୍ ଜନ୍ତୁଗଣ ଶକ୍ତିହୀନ ଜାତି ତଥାପି ସେମାନେ ଶୈଳରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ପଙ୍ଗପାଳମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତେ ଦଳବନ୍ଧ ହୋଇ ଗମନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଝିଟିପିଟି ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧରି ହୁଏ ତଥାପି ସେ ରାଜାର ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଥାଏ। ତିନି ପ୍ରାଣୀ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ଗମନ କରନ୍ତି ପୁଣି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ଗମନ କରନ୍ତି। ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରମୀ ସିଂହ କାହା ସମ୍ମୁଖରୁ ଫେରେ ନାହିଁ। ଯୁଧାଶ୍ୱ ଛାଗ ଓ ରାଜା ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଉଠେ ନାହିଁ। ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାରେ ମୂଢ଼ର କର୍ମ କରିଥାଅ କି ଅବା ଯେବେ କୁକଳ୍ପନା କରୁଥାଅ ତେବେ ଆପଣା ମୁଖରେ ହାତ ଦିଅ, କାରଣ ତଦ୍ରୂପ ଦୁଗ୍ଧ ମନ୍ଥନରେ ଲବଣୀ ବାହାରେ ଓ ନାସିକା ମନ୍ଥନରେ ରକ୍ତ ବାହାରେ, ତଦ୍ରୂପ କ୍ରୋଧ ମନ୍ଥନରେ ବିବାଦ ବାହାରେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 31। ଲମୁଏଲ ରାଜାର କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ମାତା ତାହାକୁ ଯାହା ଶିଖାଇଥିଲା ସେହି ଭାରୋକ୍ତି। ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ହେ ମୋର ଗର୍ଭର ପୁତ୍ର, ହେ ମୋର ମାନତର ପୁତ୍ର, କ'ଣ କହିବି? ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣା ବଳ ଦିଅ ନାହିଁ, ଅବା ରାଜାମାନେ ଯହିଁରେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତହିଁରେ ଗତି କର ନାହିଁ। ହେ ଲମୁଏଲ, ରାଜାମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ରାଜାମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ, କି ଅବା ମଦ୍ୟ କାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଭୂପତିମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ପାନ କଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାସରି ଦୁଃଖୀ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର ବିପରୀତ କରିବେ। ମୃତ୍ୟକଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ମଦ୍ୟ ଦିଅ ଓ ତିକ୍ତମନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦିଅ। ସେ ଲୋକ ପାନ କରି ଆପଣା ଦରିଦ୍ରତା ପାସରୁ ଓ ଆପଣା କ୍ଲେଶ ଆଉ ମନରେ ନ କରୁ। ଘୁଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଅନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଅ। ମୁଖ ଫିଟାଇ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କର, ପୁଣି ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସୁବିଚାର କର। ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପାଇପାରେ? ମୁକ୍ତାଠାରୁ ହିଁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ତାହାଠାରେ ନିର୍ଭର କରେ, ପୁଣି ତାହାର ଲାଭର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନ ଯାଏ ସ୍ୱାମୀର କ୍ଷତି ନ କରି ମଙ୍ଗଳ କରେ। ସେ ମେସଲମ ଓ ମସିନା ଖୋଜି ସନ୍ତୋଷରେ ଆପଣା ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରେ। ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ତୁଲ୍ୟ ସେ ଦୂରରୁ ଆପଣା ଆହାର ଆଣେ। ମଧ୍ୟ ସେ ରାତ୍ରି ଥାଉ ଥାଉ ଉଠେ ଆଉ ଆପଣା ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦାସୀଗଣଙ୍କୁ ନିରୂପିତ କର୍ମ ଦିଏ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଷୟ ବୁଝି ତାହା କିଣେ। ସେ ଆପଣା ହସ୍ତର ଫଳ ଦେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ରୋପଣ କରେ। ସେ ବଳରେ ଆପଣା ଅଣ୍ଟା ବାନ୍ଧେ ଓ ଆପଣା ବାହୁ ବଳବାନ କରେ। ଆପଣା ବ୍ୟାପାର ଯେ ଲାଭଜନକ ଏହା ସେ ବୁଝେ, ପୁଣି ରାତ୍ରି କାଳରେ ତାହାର ପ୍ରଦୀପ ନିଭିଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଚରଖାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଏ, ପୁଣି ତାହାର ହସ୍ତ ତାକୁଡ଼ି ଧରେ। ସେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତା ହୁଏ ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ହାତ ବଢ଼ାଏ। ସେ ହିମ ଲାଗି ଆପଣା ପରିବାରର ବିଷୟରେ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାହାର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସିନ୍ଦୂର ବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ନିକଟରେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ପୁଣି ସେ ଶୁଭ୍ର କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଧୂମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେ। ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଦେଶୀୟ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ବସିବା ବେଳେ ଚିହ୍ନାଯାଏ। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରୟ କରେ, ପୁଣି ବଣିକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ କଟିବନ୍ଧନ ସମର୍ପଣ କରେ। ସେ ବଳ ଓ ଶୋଭା ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବିଷୟରେ ସେ ହାସ୍ୟ କରେ। ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଏ, ତାହାର ଜିହ୍ୱାରେ ଦୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ସେ ଆପଣା ପରିବାରର ଆଚରଣରେ ମନୋଯୋଗ କରେ, ପୁଣି ଆଳସ୍ୟରେ ଆହାର ଖାଏ ନାହିଁ। ତାହାର ସନ୍ତାନମାନେ ଉଠି ତାହାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହନ୍ତି ଓ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତାହାକୁ ଏ ରୂପ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଅନେକ କନ୍ୟା ଗୁଣ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ।
ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରବଚନା ଜନକ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରଶଂସିତା ହେବ। ତାହାର ହାତର ଫଳ ତାହାକୁ ଦିଅ, ପୁଣି ତାହାର ନିଜ କର୍ମ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।